بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على عبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء، يا غريب يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ابن زهرا तीन दिन प्यासा रहा बैअत न की, इब्ने ज़हरा तीन दिन प्यासा रहा बैअत न की, ज़ेर खंजर रख दिया सूखा गला बैअत न की, इब्ने ज़हरा तीन दिन प्यासा रहा बैअत न की, छोड़ कर शहरे मदीना करबला में आ गए, छोड़ कर शहरे मदीना करबला में आ गए, हो गई जुल्म सितम की इंतहा बैअत न की, इब्ने ज़हरा तीन दिन प्यासा रहा बैअत न की, इब्ने ज़हरा तीन दिन प्यासा रहा बैअत न की, घोड़ों की टापों से मैदान नेविगा में पायमाल, घोड़ों की टापों से मैदान नेविगा में पायमाल, पायमाल कासिमे नौशाद
का लाशा हुआ बैअत न की इब्ने ज़हरा 3 दिन प्यासा बैअत खून में असगर नहाए हुरमुला के तीर से खून में असगर नहाए हुरमुला के तीर से हाथ पर बच्चा तड़प कर रह गया बैअत न की इब्ने ज़हरा 3 दिन प्यासा रहा बैअत न की ज़ेरे खंजर रख दिया सूखा गला बैअत न की सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद કુરાન મજીદ આપણી સામે એક ગિરોહની વાતને બયાન કરે છે, એક ગ્રુપના કાલિતીને બયાન કરે છે અને આ ગ્રુપની કાલિતીને આ ગિરોહની જે આદત છે, આ ગિરોહની જે સિફત છે એની સિફતને બયાન કરતા અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે યુનુસની અંદરમાં કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ અને આ લોકો આ ગ્રુપ આ ટોળી આ ગિરોહની એક આદત આ છે ઇન્નલ લઝીના લા યરજુના લિકાઅના આ લોકો અમારી મુલાકાતની તમન્ના નથી રાખતા ils n'espèrent pas nous rencontrer વરદુ બિલ હયાતી દુનિયા અને આ દુનિયાની જિંદગી ઉપર એ લોકો રાજી છે ils sont satisfaits de la vie de ce bas monde watma'annu biha અને ils sont satisfaits et ils se sentent en sécurité આ દુનિયામાં એ લોકો આરામની જિંદગી કરે છે અને અહીંયા એ લોકો માટે અમનો અમાન છે વલ્લઝીના હુમ અન આયાતિના ગાફિલૂન અને ils sont indifférents, insouciants, négligents face à nos signes. અમારી આયતોના સામે આ લોકોને કાંઈ ફરક નથી પડતો ત્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે અગર અમારી આયાતના સામે તમને કાંઈ ફરક નથી પડતું vous restez indifférents ઉલાઇકા મઅવાહુમુન નાર તો પછી ઠેકાણું આગ છે ઠેકાણું જહન્નમ છે બીમા કાનુ યક્સિબૂન અને જહન્નમમાં તમને એટલા માટે મોકલવામાં આવશે parce que vous avez fait des choses en étant insouciant. અઝીઝાને મોહતરમ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ક્યારે પણ નથી ચાહતો ઇન્સાનને જહન્નમમાં મોકલે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ક્યારે પણ નથી ચાહતો કે ઇન્સાનને જહન્નમમાં બારે યા ઇન્સાનને જહન્નમની તકલીફ બરદાશ્ત કરવી પડે અગર જહન્નમમાં જવાની વાત આવે તો ઇન્સાન પોતે પોતાના પગેથી જહન્નમમાં ધકેલે છે જેને ગુજરાતીમાં કે હાથે કરીને પોતાના પગ ઉપર કુહાડી મારી અઝીઝાને મોહતરમ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ઇન્સાનને કામયાબ બનાવવા માટે ઇન્સાનને જન્નતનો હકદાર બનાવવા માટે ઇન્સાનને આખિરતમાં તકલીફ ભોગવવી ન પડે એના માટે અંબિયાને મોકલાવેલ મુરસલીનને મોકલાવેલ અને એની અંદરમાં ખાતિમુલ અંબિયા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ ને મોકલાવીને કુરાન મજીદ જેવી કિતાબ નાઝિલ કરીને કીધું એ ઇન્સાન voici le guide de la vie આ રહ્યું તમારા માટે mode d'emploi આ રહ્યું કુરાન મજીદ référez-vous au Saint Coran à la vie du prophète અગર તમે નબીની જિંદગીને સાથમાં લીધા કુરાન મજીદની આયતોને લીધા ઇન્શાઅલ્લાહ દુનિયામાં ફલાહ પામશો આખિરતમાં ફલાહ પામશો આજે કુરાન મારા પાસે છે ગઈકાલે આપણે બયાન કર્યા આ કુરાન મને કેમાં કામ આવે રમઝાનના જ્યારે પાઠ પથરાય ત્યારે કુરાન મજીદ દેખાય રમઝાન યો કબાટમાં ઓલી દુલ્હન બને પાછું કુરાન નીકળે માથા ઉપર સાયો કરવા માટે દુલ્હન પહેરી ગઈ પાછું કબાટમાં ક્યારે પાછું ઓલો લેણા દેણી સગાઈમાં હોય ને પ્લાટો એક્સચેન્જ de પ્લાટો એમાં પહેલા કુરાન મજીદ કુરાન ના હોય તો પ્લાટો સોંપતો નથી
મરણ થઈ જાય તો ઓશિકા નીચે રાખે. કેસમાં પૈસા રાખવાનો ક્યાંય નાનકડો કુરાન પડ્યો હોય. સવાલ, કુરાન આના માટે આવ્યું હતું? પડવું નથી, ટીંગારું છે. પડવું નથી, માથા ઉપર રાખવું છે. અને એ પછી દોસ્તો આ હકીકત છે. હું આ કોમનો છું, મને ખબર છે. નિકાહ પડાય ત્યારે દુલ્હનના હાથમાં કુરાન મજીદ દઈ દેવામાં આવે. ફોટામાં શોભે ને, સલ્લલ્લાહુ મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. અઝીઝાની મોહતરમ, કુરાન મજીદ મારા દરમિયાનમાં છે. comment je me comporte avec le Saint Coran? કુરાન મજીદ સાથે મારું relation કેવું છે? Quelle relation j'entretiens avec le Saint Coran? Allah subhanahu wa ta'ala Quran Majid માં કહે છે, એ લોકો જેના પાસે કુરાન મૌજૂદ છે. સૂરે બકરાની આયત 120 માં Allah subhanahu wa ta'ala ફરમાવે છે, બિસ્મિલ્લાહિર rahmanir rahim, alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ceux à qui nous avons donné le livre, le Saint Coran, étaient après Badaï. J'ai la passé Coran Majid, Mawjoud, qui le lit, qui le récite comme il se doit. Qui le récite, haqqa tilawate, comme il se doit. Ulaika yu'minuna bih. Ani aloko je iman rakhe છે. અને આની તિલાવત કરે છે. ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون. જે કુરાનમાં નથી માનતા sont les perdants. જે કુરાનમાં નથી માનતા, જે કુરાનની આયતમાં નથી વિચારતા, ખાસિરીનમાંથી છે. જ્યારે ખાતિમુલ અંબિયા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ રસૂલને પૂછવામાં આવ્યું આ સૂરે બકરાની આયતમાં, જ્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે યતલુનહુ હક્કા તિલાવતે, le réciter comme il se doit. Qu'est-ce que cela veut dire? Le réciter comme il se doit. એ કુરાનની તિલાવત એ પ્રમાણે કરો જે પ્રમાણે તિલાવત કરવાનો હક છે. એટલે શું? ત્યારે રસૂલ જવાબમાં કહે છે વયત્તબિઉનહુ હક્કા ઇત્તિબાઇ. જે તમને કુરાન કરવાનું કહે છે ને એ કરો. સવાલ, કુરાન મને શું કરવાનું કહે છે અને હું દરરોજના શું કરું છું? ગઈકાલે અમુક એક્ઝામ્પલ આપ્યા, આજે મને અમુક એક્ઝામ્પલ પાછા દેવાના છે. કુરાન મને શું કહે છે અને હું શું કરું છું? અને parce que je vais à l'encontre du Saint Coran que je deviens ghafil, indifférent, insouciant, négligent. અઝીઝાની મોહતરમ, કુરાન મજીદ આવ્યું હિદાયત માટે. કેવી કિતાબ છે આ? હજી તો કુરાન શરૂ થાય છે, હજી તો કુરાન ડેબ્યુમાં છે. અલ્હમ્દના સૂરા પછી તરત જ અગર ઇન્સાન સૂરો શરૂ કરે, બિસ્મિલ્લાહિર rahmanir rahim, અલિફ લામ મીમ ઝાલિકલ કિતાબ લા રૈબા ફીહ. આ એ કિતાબ છે કે જેની અંદર જરા બરાબર દૂત નથી. Ce n'est pas un livre douteux, આની અંદર doute નથી. અને c'est un guide. કેના માટે? C'est un guide pour qui? Les muttaqin. Pour les pieux. Qui sont les pieux? Sous badaï pieux છે? અહીંયા કુરાન મજીદ કહે છે les pieux sont alladhina yu'minuna bil ghaib. જે ગૈબ ઉપર ઈમાન રાખે છે. વયુકીમુના સલાત, જે નમાઝને કાયમ કરે છે. આ બધું ગઈકાલે બતાવી ગયું. જે નમાઝને કાયમ કરે છે. વમિમ્મા રઝકનાહુમ યુનફિકૂન. અને અમે જે દીધું છે એમાંથી રાહે ખુદામાં આપી છે. આ કુરાન મજીદ સાફ કિતાબ છે. આ કુરાન મજીદ સાફ સુથરી કિતાબ છે. આ કુરાન શું કરે છે? હજી કુરાન મજીદ પોતે જો દોસ્તો, આ બધી હકીકત અલ્લાહ કુરાનમાં બયાન કરે છે. આ કુરાન તમારા બધા પાસે છે, મારા પાસે છે. ત્યારે કુરાન પડાય ને તો આપણે કહ્યું હે એમ લખેલું હોય કુરાનમાં, એમ ના થાય તમને ક્યારે ક્યારે? એક જ કુરાન, જે કુરાન મારા પાસે છે એ તમારા પાસે છે, પણ એક આય પડે ને હે એમ હોય એમ.
ભાઈ તું પઢ દે તો તને ખબર પડે. અઝીઝાને મોહતરમ, આ કુરાન મજીદ ની અંદર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે બનુ ઇસ્રાઈલ માં કહે છે, ઇન્ના હાઝલ કુરઆન, આ કુરાન યહદી લિલ્લતી અક્વામ, આ કુરાન જે સૌથી સીધું છે ને એના તરફ હિદાયત કરે છે. Il guide vers ce qui est le plus droit. જે સૌથી સીધું છે ને અહીંયા હિદાયત કરે છે. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, અને il annonce la bonne nouvelle aux croyants à Coran. Qui sont, à qui il annonce la bonne nouvelle? الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Il annonce aux croyants qui font des bonnes actions que Inch'Allah તમને આ સારા કામના બદલીમાં અજરે અઝીમ ઇનાયત કરવામાં આવશે. આ કુરાન મજીદ એની તિલાવત કરવામાં આવે. હર બલાને આનાથી કાઢવામાં આવે, હર નિઅમતને આનાથી બોલાવવામાં આવે. હર બલાને આનાથી કાઢવામાં આવે, હર નિઅમતને આનાથી બોલાવવામાં આવે. હું નથી કહેતો, મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલવાતુલ્લાહિ વસલામુ અલૈહ. મૌલાએ કાયનાત ફરમાવે છે, અલ બૈતુલ લઝી યુકરા ફીહી અલ કુરઆન વ યુઝકર અલ્લાહુ અઝ્ઝ વ જલ્લ ફીહી. એવું ઘર, એવું મકાન, une maison où le Coran est lu, જે ઘરમાં અલ કુરઆનની તિલાવત થાય છે. ખાલી કુરાનની તિલાવત ના, અલ્લાહનું zikr પણ થતું હોય. શું થાય? મૌલાએ કાયનાત કહે છે, એ ઘરમાં જે તિલાવત થતી હોય, કેટલી પડવાની હતી આજે આપણને? કેટલી પડવાની હતી આપણને આજે એકાદી મજલિસના મુતાબિક? 50, 10, ઓછામાં ઓછી ઉમેદ રાખું છું બધે પડ્યા હશે ઇન્શાઅલ્લાહ. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. અઝીઝાની મોહતરમ, મૌલાએ કાયનાત કે છે, એક ઘર કે જે કુરાન પઢાતું હોય, એક ઘર છે અલ્લાહનો zikr થાતું હોય, તકસુરુ બરકતુહ, બરકતો એ ઘરમાં નાઝિલ થઈ છે. وتحضره الملائكة, એ ઘરમાં મલક નાઝિલ થાય છે. وتحجره الشياطين, શૈતાની તાકાત ભાગે છે. આપણે ધ્વાણી ફરાવતા હોય ને ઘરમાં, શૈતાન હાઈલા જાય. ધ્વાણી પછી પેલા કુરાન પડે આપણે, અને કુરાનથી શૈતાની તાકાતને બગાડે. وَيُضِيعُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيعُ الْكَوْكَبِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. જે ઘરમાં કુરાન પઢાય છે ને, એ ઘર આસમાનમાં એ પ્રમાણે ચમકે છે જે પ્રમાણે જમીન વાળા માટે આસમાનમાં સિતારા ચમકતા હોય. એ ઘર જે કુરાન પઢાય છે, આસમાનમાં એ પ્રમાણે ચમકે છે. કોમસી મલાઈકા ઓળખી જતા હોય, આ ઘર ચમકે છે, સોલાબુદ્દીન અહીંયા કુરાન પઢાય છે. હવે જે ઘરમાં મલક ઉતરે બલા આવે અહીંયા, જે ઘરમાં શૈતાની તાકાત ભાગી ઘરમાં પડતી આવે. મૌલાએ કાયનાત કે છે, આર યુ આસ્ટ્યુસ, આર યુ રિસેટ, કામયાબ બનવું છે કુરાની મજીદને સાથમાં રાખો. વ ઇન્ના બૈતુલ લઝી લા યુકરઅ ફીહી અલ કુરઆન, અને જે ઘરમાં કુરાન નથી પઢાતું, વલા યઝકુરુલ્લાહ અઝ્ઝ વ જલ્લ, અને જે ઘરમાં અલ્લાહને યાદ કરાતું નથી, તકિલ્લુ બરકતુહ, બરકતો એ ઘરમાંથી હાઈલી જાય છે. વતહજુરુલ મલાઈકા, મલાઈકાઓ ભાગી જાય છે. વતહજુરુલ શયાતીન, શૈતાન નાઝિલ થાય છે. કુરાની મજીદની તિલાવત કરવામાં આવે, કુરાનને આપણે આપણી જિંદગીમાં દોસ્ત બનાવે. કયામતના દિવસે અગર જન્નતમાં મકામ ખપે છે ને, જન્નતમાં દરજ્જો ખપે છે ને, અગર જન્નતમાં સારી પ્લાસ ખપે છે ને, અહીંયા પર કુરાની મજીદની વાત. ખાતિમુલ અંબિયા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ રસૂલ કહે છે, ઇન્ના દરજતલ જન્નતે બિઆદદે આયતિલ કુરઆન.
જન્નતમાં દરજાઓ કુરાની મજીદની આયતો જેટલી છે. આયત કુરાનની પડતો જા, તારો દરજો બુલંદ કરતો જા. આયત પડતો જા, જન્નતમાં તારો દરજો બુલંદ કરતો જા. અને પછી રસૂલ કહે છે વઇન્નમા લૈસ ફી જૌફિહી શૈઉન મિનલ કુરઆન કલબૈતિલ ખરાબ. અને એવું દિલ કે જેની અંદરમાં કુરાની મજીદ નથી ને, એ એક વીરાન અરે રેરાન ઘર જેવું છે. વીરાન ઘર કેવું લાગે આપણને? જે દિલમાં કુરાન નથી હોતું ને, એ ઘર રેરાણ હોય છે. શા માટે દોસ્તો આ બયાન કરું છું? કારણ કે ગફલતમાં પડવાનો સૌથી મોટામાં મોટું રીઝન શું છે? આ કુરાનને મૂકી દેવામાં આવ્યું. અને આ હું નથી કહેતો, આગળ ઇન્શાલ્લાહ આપણે બયાન કરશું. નહજુલ બલાગામાં le sermon numéro 176, જેની અંદર ઇમામ અલી ફરમાવે છે invoquer l'aide de Dieu par le Coran. अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मदद मांगो तिलावत कुरान કરીને et adressez-vous à lui. अल्लाह સાથે વાતો કરો par votre amour pour le Saint Coran. એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું, vous voulez parler avec Allah, récitez le namaz. Vous voulez parler avec Allah, récitez le namaz. Vous voulez que Allah s'adresse à vous et qu'Allah parle avec vous, récitez le Coran. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. નહીં દોસ્તો, આ કુરાનને કેવી રીતે મૂકી દેવાનું તમને ખબર છે? આ કુરાન કેટલું દિલેસે છે. હું નથી કહેતો પેટ ભરે પેટ. તમને ખબર છે કોણ ફરિયાદ કરે છે? જો કોઈ નહીં, જેના પર કુરાન નાઝિલ થયું ને, એ શિકાયત કરે છે. सूरह फुरकान में खातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ની બારગાહમાં ફરિયાદ કરીને કહે છે वقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. Et le messager dira Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. મારી ઉમ્મતે કુરાનને મૂકી દીધું. अगर कुरान ने मूकी दीधु तो પછી જિંદગીમાં બાકી રહેશે શું? આંખ કેમ ખુલશે? હકીકતો કેમ ખબર પડશે? અઝીઝાને મુહતરમ, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાનને નાઝિલ કર્યું ઇન્સાનને કામયાબ બનાવવા માટે, રસૂલને મોકલાવેલ હિદાયત કરવા માટે. આ રસૂલ કહે છે ઇન્ના કૌમ ઇત્તખذુ હાઝલ કુરઆન મહજૂરા. મારી ઉમ્મતે કુરાનને મૂકી દીધું અને c'est normal. શું કામ? કારણ કે રસૂલ était chargé d'une mission. अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूल ने एक काम सौंप्યું હતું. શું કામ હતું એ? यासीन वल कुरानिल हकीम. ए यासीन, ए रसूल, आ कुरान, je jure par le Coran plein de sagesse, innaka laminal mursalin. Tu mursalin mati છો ala siratil mustaqim. Siratul mustaqim તારો રસ્તો છે. તનઝીલ અલ અઝીઝ અર રહીમ. જે કાંઈ નાઝિલ થયું એ અલ્લાહ તરફથી નાઝિલ થયું. લિતુંદિર કૌમમ મા ઉંદિર આબાઉહુમ ફહુમ ગાફિલૂન. afin que tu avertisses ton peuple. શા માટે? કારણ કે જ્યારે એ લોકોના ancêtresને ચેતવવામાં નહોતું આવ્યું, ils étaient insouciants, indifférents, négligents. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. ગઈકાલે આપણે બયાન કર્યા કે આ કુરાને મજીદમાં સિંહ છે અને સિંહ બે પ્રકારની છે. એક નિશાની, જે આ નિશાની આપણે જોઈ છે. આપણે એરપોર્ટનું એક્ઝામ્પલ લીધા હતા કે ઇન્સાન અવયવમાંથી નીકળે એની નિશાની સામે મોજૂદ હોય. અને બીજું કુરાન મજીદની આયત, les versets coraniques. નિશાનીની અંદરમાં કુરાન મજીદમાં સૂરે આલી ઇમરાનમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપે છે. એ ઇન્સાન, तू विचार कर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द. Dans la création des cieux et de la terre, à ज़मीन et आसमानी बनावट, wa ikhtilafil layli wan nahar, dans l'alternance de la du jour et de la nuit. આ જે દિવસ અને રાત પડે છે ને, એની અંદરમાં إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. આમાં નિશાની છે pour les gens doués d'intelligence. કેવા?
સવાર પડે, રાત આવે, આસમાનને બનાવ્યું, જમીનને બનાવ્યું. Pour ceux qui réfléchissent, Allah subhanahu wa ta'ala Quran માં કહે છે, આ વિચાર કરવા વાળા જ્યારે વિચાર કરે છે ને, અલ્લઝીના યઝકુરુના અલ્લાહ કિયામન વ કુઉદન વ અલા જુનુબિહિમ, અને આ વિચાર કરવા વાળા zikr ખુદા કરે છે, ઊભા ઊભા, બેઠા બેઠા, સૂતા સૂતા. એ લોકો વિચાર કરે છે, અલ્લાહનો zikr કરે છે, ઊભા ઊભા, બેઠા બેઠા, અને જ્યારે પડખા બદલાવે ત્યારે અલ્લાહનો zikr કરે છે. અને વિચાર કરવા બાદ, zikr કરવા બાદ કહે છે, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, વિચાર કર્યા બાદ એ લોકો કહે છે, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, tu n'as pas créé tout ça en vain. તો આ બધું આમ બેકાર તો નથી બનાવ્યો ને પરવરદિગાર. સુબહાનકા, ગ્લોર આ toi, ફકીના અઝાબન નાર, જહન્નમ તમને બચાવી લે છે. વિચાર કરી દોસ્તો, આપણે બહુ છેટે હાઈલા જાતા હોય. આપણે જ્યારે અલ્લાહના બારામાં વિચાર કરીને, on part trop loin alors qu'il s'agit de regarder dans notre entourage. અલ્લાહ છેટે નથી, અહીંયા બાજુમાં જ છે. نحن أقرب إليه من حبل الوريد. On est plus près que votre veine jugulaire. હું veine jugulaire કરતા પણ નજદીક છું. એ ઇન્સાન વિચાર કર અલ્લાહની કુદરત ઉપર. અલ્લાહે કુરાનને એમને નાઝિલ નથી કર્યું, તારી હિદાયત માટે નાઝિલ કર્યું છે. અને ત્યારબાદ લે વેર્સે કોરાનિક. આ વેર્સે કોરાનિક આપણા માટે નિશાની છે. ગઈકાલે જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું પાછું એને આ પૂછવા છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે આલી ઇમરાનમાં કહે છે, લaqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. C'est parmi les bienfaits d'Allah. અલ્લાહની નેમતોમાંની એક નેમત શું છે? અલ્લાહે તમારા માટે એક રસૂલને મોકલાવ્યો. તમારા માટે રસૂલને મોકલાવેલ. પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે, ઇન્નલ લઝીના યતલુના અલ-કિતાબ અલ્લાહ, જે લોકો કુરાન પડે છે, વ અકામુસ સલાત, નમાઝને કાયમ કરે છે, વ અનફિકુ મિમ્મા રઝકનાહુમ, અને જે લોકો અલ્લાહની રાહમાં આપે છે, જે અલ્લાહે એ લોકોને દીધું, સિરરાન અવ અલાનિયા, en secret et en public. આ લોકો કોણ છે? Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે, ces gens-là font un commerce qui ne périra jamais. આ લોકો એવો ધંધો કરે છે કે જે નુકસાન વાળો નથી. બિઝનેસ કરો, આફેર કરો, નિકોસ કરો, ઇન્સાન સાથે નહીં, ખુદા સાથે કરો. અગર ખુદા સાથે કરશો, મુનાફામાં રહેશો, બરકત થશે. અઝીઝાની મોહતરમ, મારું રિલેશન કુરાન સાથે કેવું છે? ગઈકાલે એક વસ્તુ મેં બયાન કરેલી, આજે આપણે આગળ વધીએ જરાક. જ્યારે કુરાની મજીદ પડવાની વાત આવે અને અરબીમાં પડાય તો આવીને કોક કહે, અરબીમાં શા માટે પડો છો? થોડું તમે અરબા છો, તમે સમજો તો શું પડો છો? તો ના સમજી તો ના પડે. હમણાં મેં શું કીધું? અલ્લાહ સાથે વાતો કરવું છે, કુરાન પઢો. અગર તમને ખપતું હોય ખુદા તમારા સાથે વાતો કરે, કુરાન પઢો. ઓલું નમાઝ, આ કુરાન. આજે બીજી વાત લેતા જાઓ મારા પાસેથી. દિલને પાક કરવું હોય, રૂહાનિયત ખપતી હોય તો કુરાનને અરબીમાં પઢો. અને અગર ઇલ્મમાં વધારો ખપતું હોય તો પછી તર્જુમા તરફ નિગાહ કરો. ચોખ્ખા શબ્દોમાં છે આ. અગર રૂહને પાક કરવું છે તો જે અરબીમાં પઢાય છે ને પઢો. ઔલાદોને સૂરા યાદ દેરાવો, ઔલાદોને કુરાન હિફ્ઝ કરાવો. અને અગર ઇલ્મમાં બલંદી ખપતી હોય, મારિફતમાં બરકત ખપતી હોય તો référez-vous vers la traduction. અને આજે c'est plus facile. તમારા પાસે કુરાન આજે બંને ભાગ હોય. અગર એક ભાગમાં અરબી હોય તો બીજા ભાગમાં traduction હોય. પણ ne pas minimiser la lecture originale. જે અલ્લાહના ઓરિજિનલ બોલ છે દોસ્તોની અઝીઝો. પણ ક્યારે અરબી ના પઢાવાય, તર્જુમો જ પઢાવાય. તો આપણે સમજે ને, સારી વાત છે ભાઈ, પણ આ ગોટાળો ક્યાં થાય? અકબર બાદશાહ સામે છે. અકબર બાદશાહ, એનો વઝીર બિરબલ. અકબર બાદશાહ બિરબલને બોલાવે છે, બિરબલ
5 ઘેલા ગોતી આવતો, 5 ઘેલા ગોતી આવ. જો તને 5 ઘેલા ના મળ્યા, હું તારી ડોકી ઉડાડ નાખીશ. 5 ઘેલા મળવા એ ખપે. ગામમાં નીકળે છે, ઘેલા ગોતવા શરૂ કર્યા. એક ઘેલો મળ્યો, બીજો ઘેલો મળ્યો, ત્રીજો મળ્યો. પછી મૂંઝવણમાં ગયો, હવે બીજા ઘેલા ગોતવા ક્યાં? એટલે ફરી આ 3 ને લઈને અકબર બાદશાહ પાસે પૂછ્યો કે અકબર બાદશાહ કે બીરબલ, મેં તને કીધું તું 5, તું લઈ આવ્યો છે 3. કે બાદશાહ આ 3 ઘેલા ચોથો હું જે ઘેલાને ગોતવા ગયો, એ 5મો તું જે મને મોકલ્યો. પાંચ ઘેલા ગોત્યા, 3 મહિલા. કે બીરબલ, ચોથો હું જે ગોતવા નીકળ્યો, 5મો તું જે મને હુકમ દીધો. કે બીરબલ હલો ખેર. અકબરે હસવા લાગ્યો કે આ ઘેલા મહિલા ક્યાંથી તને? એમાંથી એક ઘેલાની દાસ્તાન બયાન કરે છે અને એ આપણી બીમારી છે. કે આ એક મને દેખાણો ઇંગ્લિશ કયો, મંદિર કયો, મુસ્કે કયો, જે પણ તમે કયો, મને અહીંયા દેખાણો નહીં. કે શું કરતો હતો? કે એની કઈ ચીજ ખોવાઈ ગઈ હતી, એ ગોતતો હતો. હવે આપણે છે માશાલ્લાહ એક અખલાક છે કે કોઈનું કઈ ચીજ ખોવાઈ જાય તો આપણે ગોતવામાં મદદ કરે એની. અહીંયા કોઈનું ચપ્પલ ખોવાઈ જાય તો આપણે શું કરશું? આગળ મારા ચપ્પલ ખોવાય તો આપણે શું કહેશું કે મોલાના તમે આ મારો એટલે ગયો, એક હું પહેરું. બરાબર છે, અખલાક છે. ગોતે સાથે મળીને તો કે ગોતતો હતો. તો હું એ પાસે ગયો, ભાઈ તું ગોતે છે શું? તો કે મારી સોનાની વીંટી પડી ગઈ છે અહીંયા, એને હું ગોતું છું. તો કે હું એના સાથે ગોતવાનું ચાલુ કર્યો. અમે ગોઈતા કે હું થાઈકો. મેં પૂછ્યું, ભાઈ est-ce que તારી વીંટી અહીંયા પડી છે? tu es sûr? tu l'as fait tomber ici? તો કે ના, વીંટી બીજે ઠેકાણે પડી છે, પણ કારણ કે અહીંયા બધી છે ત્યાં ગોતું છું. વીંટી બીજે ઠેકાણે પડી છે, પણ પાછું અહીંયા ઉજાસ છે ને, હું અહીંયા ગોતું છું. 2023 ની મજલિસ યાદ છે બધાને? નથી યાદ? અલ્લાહે શું કીધું તું? મારો અશરો પાછો રિપીટ કરું છું. અલ્લાહે શું કીધું તું? હું અમુક ચીજને અમુક ચીજમાં રાખ્યો છે, માણસો બીજી ચીજોમાં ગોતે છે. અલ્લાહ કહે છે, ભાઈ તું કુરાન પઢ, આ કુરાન પડવાથી તારા માટે શિફા છે. હું આ કુરાનને મૂકીને વળી બીજું કંઈ ગોતવા જાઉં? અલ્લાહ કહે છે, ભાઈ અલા બિ ઝિક્રિલ્લાહી તત્મઇન્નુલ કુલૂબ. તું આને પઢ તો હું તારા દિલમાં રિફાત આપું, તારી સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં વધારો કરું, તારી રૂહને પાક કરું. આ કુરાની મજીદ જે મારા પાસે છે અઝીઝાની મોહતરમ, કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હું એના સાથે દોસ્તી કરું, હું એનો દોસ્ત બનું. અઝીઝાની મોહતરમ, આ અરબીના બારામાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે યુસુફમાં કહે છે, બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, ઇન્ના અંઝલનાહુ કુરઆનન અરબિય્યા. આ કુરાનને અરબી ઝબાનમાં ઉતારવાનું એક હદફ છે, એક કારણ છે. અમે આ કુરાનને અરબીમાં એમને નથી ઉતાર્યું. આ કુરાનને શા માટે ઉતાર્યું? લઅલ્લકુમ તઅકિલૂન, afin que vous raisonnez. કે આ કુરાન શા માટે અરબીમાં આવેલું છે? અઝીઝાની મોહતરમ, આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે આ કુરાન સાથે દોસ્તી કરીએ. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. અને પછી આ કુરાન અમુક વાતો બયાન કરી, સહેમત આપીશ જરાક, પછી મને જે મૂળ મેસેજ દેવા છે કુરાની મજીદમાં, afin que nous ne soyons pas négligents, indigents, insouciants, એના બારામાં બયાન કરશું. આ કુરાની મજીદને ખોલો ને તમને 2 જાતની આયત મળે. એક આયત ચોખ્ખી આયત, એમાં કઈ તફસીરની જરૂર ના હોય, સાફ આયત, બધા સમજી લે પોતપોતાની રીતથી. કુલ હુવલ્લાહુ અહદ. અહીં રસૂલ કહી દો કે અલ્લાહ અહદ છે, અલ્લાહુ સમદ, અલ્લાહ બેનિયાસ છે.
લમ યલિદ વલમ યુલદ, નથી ખુદા કોઈને જન્મ દીધો, નથી ખુદા જન્મ પામ્યો. વલમ યકુન લહુ કુફુવન અહદ, મખલુકમાં ખુદાની જોડ નથી. ઇલે યુનિક વહદહુ લા શરીક. આમાં આલિમોની જરૂર ના હોય. એક આયત એવી હોય કે જ્યાં પ્રોફોન્ડરમાં જવાની જરૂર પડે. આમ પડવાથી કંઈ આપણને સમજાશે નહીં. અહીંયા આપણને આલિમોની જરૂર પડે. અહીંયા શું થાય ક્યારે મારા જેવા અભણ માણસ આવીને પોતે ઇન્ટરપ્રેટ કરી નાખે. કુરાન પડે, મને આમ સમજાવું, ભાઈ તું કોણ? તને અરબી આવડે છે? ક્યારે એવી આયતો હોય જ્યાં મને ઉલમાની જરૂર પડે, જ્યાં મને એવા લોકોની જરૂર પડે જે હૌસાએ ઇલ્મિયાની અંદર 60-70 વર્ષ ઇલ્મ પસાર કર્યા હોય. je me réfère à eux. એટલે કુરાન મજીદે કીધું ફસઅલુ અહલ ઝિક્ર ઇન કુન્તુમ લા તઅલમૂન. quand vous ne connaissez pas, અહેલે ઝિક્રને આવીને સવાલ કરો. જ્યારે તમને નથી ખબર, આલિમોને આવીને સવાલ કરો. અઝીઝાને મુહતરમ, આ કુરાન પડવાવાળા બધે સરખા ના હોય. રસૂલ કે છે કેટલાક કુરાન પડવાવાળા એવા છે જે કુરાન પડે છે સામે કુરાન લાનત કરે છે. કુરાન પડે છે પણ એ પડવામાં એ લોકોનું નુકસાન છે, કુરાન સામે લાનત કરે છે. આ કુરાનને પડવાવાળા મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલવાતુલ્લાહિ વસલામુ અલૈહ, મૌલાએ કાયનાત ઇબ્ન આમિર ને કહે છે, યા આમિર, કુરાન પડવાવાળા 3 જાતના હોય છે. સાંભળજો, મૌલાએ કાયનાતના શબ્દો છે. પહેલા પડવાવાળા ઇલ્ડીસ પુગલા મુગદલ્લાહ, એ લોકો ખુદાથી બહુ મોહબ્બત કરે છે, કુરાન પડતા હોય, એના ઉપર વિચાર કરે, મેસાજને લઈ અને લાખી ડોલરથી જિંદગીમાં અમલ કરે છે. બીજા લોકો પડવાવાળા કેવા છે? એ લોકો પડે છે pour avoir les biens matériels, દુનિયાનો માલ કમાવા માટે કુરાન પડે. અને આમાં બધે આવી જાય. ઓલા રાગથી પડવાવાળા બધા અંદરમાં ગળી જાય. બહુ ધક્કું પડે છે, ફાડી નાખે છે, તોડી નાખે છે, આમ છે ઓમ છે, બધા ગળી ગયા અંદર. હા, અર્થનું અનર્થ ના થાય. કુરાની મજીદની તિલાવતમાં હુકમ છે, હુકમ વરતિલ કુરઆના તરતીલા. કુરાનને આસ્તે આસ્તે પઢો, avec une belle voix. અહીંયા વાત નિયતમાં થઈ જાય, નિયતમાં કે અગર હું પડું છું ફુલૂસ કમાવવા માટે, ક્યાંય પ્રોબ્લેમ. ત્રીજા પડવાવાળા એ ખાલી કુરાન શીખે pour faire des arguments, rien de plus. એની સાથે તમે વાતો કરવા બેસો, એવી આયત ફાડે કે તમે બી જાઓ. આખી કુરાન આવડે છે ને, પણ એની જિંદગીમાં કુરાનનું નામ નિશાન ના હોય. પણ દેવા હોય, હાંકતું હોય પોતાનું, આયત ઉપર આયત કાઢી. અઝીઝાની મુહતરમ, આપણને આ બે લોકોમાં નહીં, આપણને એવી તિલાવત કરવી છે જે તિલાવત અલ્લાહથી કરીબ કરે, જે તિલાવત અલ્લાહની મોહબ્બતના માટે હોય. બસ દોસ્તો, આ કુરાનમાં અલ્લાહ મારા માટે મેસાજ નાખ્યા. અને આયત શરૂ થાય છે વમિન આયાતી. તમને વિચારતા ને કે કેમ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા શબ કદ્રમાં આપણને સૂરે રૂમ, સૂરે દુખાન અને સૂરે અનકબૂત પડવાનું કહે છે, કેમ સૂરે બકરા નથી કહેતો? તમને વિચારતા આવે? તમે વિચાર કર્યા કોઈ દિવસ? 23મી રાત આવે, બધું રહી જાય, વાંધો ના. આમાલ પ્લસ સૂરે રૂમ, સૂરે દુખાન, સૂરે યાસીન પઢ દે ભાઈ, કુરાનનું દિલ છે તો ના. હદીસમાં એમ છે, રૂમ, દુખાન અને અનકબૂત. કેમ? હવે ઘરે જઈને ટ્રાન્ઝેક્શન પર જો આ તનસુરાના આખી જિંદગીનું મેસાજ આ તનસુરામાં આમ આખી જિંદગીનું એક આયતને તમે જો ને, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આખો વર્ષ કેમ જીવવાનું છે એ સૂરે રૂમ, સૂરે દુખાન ને સૂરે અનકબૂતમાં બયાન કરે છે.
અને આજે જે આયત પડવી છે ને એ સૂરે રૂમની આયત છે. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. અમારી નિશાનીમાંથી એક નિશાની એ છે કે તમને માટીથી પેદા કર્યા. On vous a créé à partir de l'argile. આ અમારી નિશાનીમાંથી છે. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. અને તમે લોકો પછી પેદા થયા બાદ આ દુનિયામાં ફરો છો, હરો છો, ડિસ્પેર્સ થાવ છો. અમારી નિશાની છે. પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Amoi tamara mate on a créé pour vous, de vous, des épouses. Ame tamara mate azwaj bairione banavi. Jena zariyati tamne sukun male. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Ani tamara bannina darmiyan ma bonté અને affection ni raikha ame mawaddatu rahmat ni ame tamara bina wachma raikha. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Apa ખરેખર નિશાની છે pour les gens qui réfléchissent. આપણને વિચાર ના આવે મારા કરતા હું અહીંયા 10 દેવા નતા આવ્યો કે ઘરવાસ કેમ ચલાવાય. મને તો ખાલી કુરાની મજીદની આયત બયાન કરવી છે. એક ઇન્સાન જે બીજા કુટુંબમાં પેદા થાય, એક औरत કે જે બીજા કુટુંબમાં પેદા થાય અને આવીને નિકાહના બંધનમાં જોડાય અને du jour au lendemain અગર ભરોસો પણ કરવો હોય તો સૌથી વધારે ભરોસો औरत એના ધણી ઉપર કરે અને ધણીને કંઈ ભરોસો કરવો હોય તો એ એની औरत ઉપર કરે. અગર બીમાર પડે તો સૌથી વધારે એ જ औरत ચાકરી કરે અને આ બીમાર પડે તો આ ચાકરી કરે. અને તમે એક લોહી નથી, તમે એક કુટુંબના નથી તો પછી આટલી સેક્રિફિસ શા માટે કરો છો? ત્યારે કહેવામાં આવે અરે આ ઈ વાયદો છે ખુદાનો કે અમે સુકૂન માટે બનાવ્યા હતા. આ જોડાશો હું અલ્લાહ બે કાદો આપીશ તમને મવદ્દતન વરહમા. પણ આપણે ત્યાં શું હોય? અલ્લાહુ અકબર. કુરાન મને શું શીખાડ્યું અને હું શું કરું છું. ઘરવાસના કેટલા વર્ષ થઈ જાય હવે હાથ જાડે ને રસ્તામાં મૂકી દે આ વેદલાપણા છે. હા, હાથ પકડીને રસ્તામાં જાડું વેદલાપણા છે. ઘરમાં ઓલો જોઈને ઘરવાળીને જોઈ તો કે સે બંધ ના જો કે ઓલો શું બોલી બિચારો બારે ડોકી કાઢું તો ખુદાની ના ગમે, તને જોઉં તો તને ના ગમે, તો હું બાજુ ફરું. અલ્લાહ તાલા આલિમોને સલામત રાખે. 4-5 જણા બેઠા હોય ને એવી બીક લાગી, તમને ખબર છે? 4-5 જણા એક ગામમાં નમાઝે જમાત પડવા માટે હંમેશા આલિમો લોકો આવે. આલિમ નમાઝ પઢાવે મામૂમમાં. આલિમ જોઈને જે જાણકાર હોય એને આપણે બેસાડે પછવાડે બેસો તમે. પેશીમાં મેં એક ફેરે રવાનથી કર્યું કે ઓલો પછવાડે મામૂમ ગાયબ થઈ ગયા છે, નમાઝમાં નથી આવતા. હવે ઓલો આગા નમાઝ પડવાનું મૂકી ગયા, આગા પછવાડી તો પ્રજા તો પૂછે ને કે કેમ નમાઝ નથી પડતો અને પછવાડી શું પ્રોબ્લેમ થાય? ગુડાઈ કબીરા કર્યા છે. એક દિવસના દેખાણા, 2 દિવસના દેખાણા, 3 દિવસના દેખાણા. ઓલા આદિમને ગભરાટ થઈ ગયા, પછવાડી આવતો નથી, દરરોજના આવા વાળો માણસ ગેપ થઈ ગયો કે મોલાના માઝરત કઈ પ્રોબ્લેમ છે કે મારા પછવાડી નમાઝ પડવાનું મૂકી દીધા છે? તો ઓલો મામૂમ કે મોલાના તમે શું ઘરમાં કરો છો? અસ્તગફિરુલ્લાહ અલ-અઝીમ. ઓલાને વધારે છટી ગઈ કે એવું મેં શું કરી નાખ્યું કે આ મારા પછવાડી નમાઝ નથી પડતો? કે મોલાના હું એક ફેરે નમાઝમાં વહેલો આવી ગયો, મને કંઈ કરવાનું હતું નહીં, તો
તો કે હું તમારી ક્વિઝિનની બારીમાં મારું માથું ખાઈ લઉં. તમારી ક્વિઝિનની બારી ખુલી હતી ને તો અહીંયા મેં ડોકી નાખી કે જો મોલાના કરે છે શું ઘરમાં. મોલાના મેં જે જોયું છે, લા હૌલા વલા કુવ્વતા ઇલ્લા બિલ્લાહ. મોલા કે શું જોયું તે? એ કે મેં જોયું મોલાના કે તમે વઝુ કરતા કરતા પાણીને લઈને તમારી બાયડીના ચહેરા પર છાંટ્યું. અસ્તગફિરુલ્લાહ. મોલાના કરે? મોલાના કે આ રસૂલની હદીસમાંથી છે કે આ પ્રમાણે બાયડીના ચહેરામાં યા બાયડી ધણીના ચહેરામાં પાણી છાંટે તો મોહબ્બતમાં વધારો થાય. પણ તું મારી ક્વિઝિનમાં ડોકી ખાઈ લી. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. સાંભળો, રસૂલની વાત સાંભળો, મારી વાત નહીં, રસૂલની હદીસ સાંભળો. إذا نظر العبد إلى وجه زوجه ونظرت إليه. अगर बायडी एना धણીને મોહબ્બતની નિગાહથી જોઈ, યા વિસ વેસા, બાયડી અગર ધણી જોઈ, બાયડી જોઈ, નظر الله إليهما نظر رحمة, તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા બંને ઉપર રહેમતની નિગાહ કરે છે. પણ આ થાય તો આ વેવલાપણા છે, વેવલાપણા સારા કરાવે, આપણે જૂના થઈ ગયા. ઇસ્લામમાં જૂનાની વાત નથી. ઇસ્લામમાં જૂનું ના હોય, ઇસ્લામમાં અમલની વાત હોય. ત્યારબાદ રસૂલ કહે છે وَإِذَا أَخَذَ بِكَفِّهَا وَأَخَذَتْ بِكَفِّهِ. અને જ્યારે બંને હાથ ઝાલે છે ને, હાથ, આપણને કોઈ શરમ થાય ને, હવે આટલા વર્ષ થઈ ગયા કેમ હાથ પકડે, હવે પકડજો, પકડજો હાથ. હું નથી કહેતો, રસૂલ કહે છે જ્યારે બંને હાથ પકડે છે ને, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. આ કુરાન છે, કુરાન. કુરાન શું કહે છે? અને je suis à l'ouest. وَجَعَلَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. فَإِذَا أَخَذَ بِكَفِّهَا وَأَخَذَتْ بِكَفِّهِ تَسَاقَطَ ذُنُوبُهُمَا مِنْ خِلَالِ أَصَابِعِهِمَا. એ લોકોના ગુનાહો આંગળીઓમાંથી ખરી જાય છે. ઓલું તો મુસાફિહાની વાત હતી ને, આ કાંઈ નહીં, બાયડીનો હાથ ચાલે, બાયડી ધણીનો હાથ ચાલે, ગુનાહો આંગળાઓમાંથી ખરી જાય છે. અલ્લાહે યુઝીન નેમતની ઘરમાં રાખી છે, હું બારે પ્રોજેક્ટર મારું. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. પછી ખુદા કહે છે, ઇન્શાઅલ્લાહ જલ્દી જલ્દી આપણે આગળ વધે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. તમે વિચાર કરો, મારી નિશાનીઓમાંથી છે આસમાન જમીનની ખિલકત. وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. અને la variété des idiomes et de vos couleurs. idiome એટલે જબાન. એ લોકો વિચાર કરો, આ દુનિયામાં કેટલી જાતની જબાન છે, કેટલી જાતની ચામડીના કુલર છે. આ મારી નિશાનીઓમાં છે. Inna fi dhalika la ayatin lil alamin. Il y a des signes dedans pour les savants. ત્યારબાદ ખુદા કહે છે ومن آياته, મારી નિશાનીમાંથી છે મનામુકુમ બિલ્લૈલી વન્નહાર. દિવસના તમારું સૂઈ જાવું, રાતના તમારું સૂઈ જાવું, અને સુવા બાદ વબ્તિગાઉકુમ મિન ફضله, અને રિસ્ક તલબ કરવું. aller à la recherche du gagne-pain. આ મારી નિશાનીમાંથી છે. ઇન્ના ફી ذلika લઆયાતિન લિકૌમિન યસ્મઉન. અહીંયા નિશાની છે pour ceux qui écoutent અને ceux qui entendent. હું જ્યારે સૂઈ જાઉં છું, મને ભાન છે કંઈ? સાંભળો કુરાન મજીદ. અલ્લાહ તાઆલા સૂરે ઝુમરમાં કહે છે, જ્યારે ઇન્સાન સૂઈ જાય છે ને, તો જે સૂઈ જાય છે ઈ અને જે મરવાનો છે ઈ બધાની રૂહ અલ્લાહ પાસે આવે છે. સૂરે ઝુમર આયત 42. બધાની રૂહ ખુદા પાસે જાય છે, અને પછી જેને અલ્લાહ મૌત લખે છે ને, ખુદા એની રૂહને પકડી રાખે છે, જેને હયાત બક્ષે છે પાછી મોકલે છે. અને je dors insouciant, indifférent, négligent. હું જ્યારે સૂઈ જાઉં છું ત્યારે સાયન્સ કે છે દર 2 કલાકે પડખું બદલાવ.
Tous les 2 heures, tu dois changer de position. મને કયો દોસ્તો, આપણે સૂતા હોય આપણને ભાન હોય, આપણને રિફ્લેક્સ હોય કે મને પડખું બદલાવાનું છે, 2 કલાક થઈ ગઈ. જે લોકો બ્લાગના શોખીન હોય ને એ લોકોને ખબર હોય કે જ્યારે બ્લાગ કરવું હોય ને ત્યારે એવા જ આપણે ફોટા પાડતા હોય દોસ્તારના, જે સૂતો હોય ને ઈ મોઢું ખુલ્લું હોય, પોતે આખું ડિપ્રેશનમાં લાગે, એનો ફોટો પાડો ને મોકલો તારી જોઈ હું આવો લાગુ છું એમ સૂતો હોય ત્યારે, એને પોતાને ભાન ના હોય દોસ્તો. જ્યારે ઇન્સાન સૂઈ જાય છે ને, ખુદા સૂરે કાહફમાં કહે છે વનુકલ્લિબુહુમ ઝાતલ યમીની વ ઝાતલ શિમાલ. જ્યારે તું સૂઈ જાય છે ને, હું ખુદા અમે તને પડખું બદલાવે છે, ગોશ પડખું બદલાવે છે, અમે તને પડખું બદલાવે છે. પણ ઇન્સાન il est indifférent face au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. ઇન્સાનને કઈ ફરક નથી પડતો. એ ઇન્સાન અલ્લાહની નિશાની રાખી છે. બસ દોસ્તો ટાઈમ તમામ છો, બીજી 2 આયત બાકી છે, ઇન્શાઅલ્લાહ કાલની મજલિસમાં આપણે બયાન કરશું. પણ એ ઇન્સાન અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાની આયતોના પર વિચાર કર, ગાફિલીનમાં નથી બનવાનું. અને આજે આપણે એના મસાઇલ પડશું, એનું ગમ બયાન કરશું qui était indifférent, insouciant, négligent jusqu'à la nuit de Ashura. આશુરની રાત આવી અને એ ઝાતની મારિફતની આંખ ખુલી ગઈ. હુર ઇબ્ન યઝીદ રિયાહી, હુરનું માતમ કહ્યું છે ને આજે હુસૈનની દયા, જો હુસૈનની દયા, હુસૈનનું જે ગ્રોન્કર છે ને આજે બયાન કરી આપણે, હુરની આઝાદીને આપણે આજે બયાન કરી કે આ હુર લઅનતુલ્લાહમાંથી હુર અલૈહિ સલામ થઈ ગયા. એક રાત જ્યારે મારા મૌલા હુસૈન મક્કાને મૂકે છે અને કરબલાની ભયંકર તરફ ઇમામ રવાના થયા, ત્યારે રસ્તાની અંદરમાં હુર ઇમામના રસ્તાને રોકે છે. ઇમામ કહે છે હુર મને તો આગળ વધવા દે. હુર કહે છે યબ્ન રસૂલિલ્લાહ, હું તમને અહીંયાથી આગળ વધવા નથી દઈ શકતો, યઝીદનો હુકમ છે તમને અહીંયાથી કરબલાની જમીન પર લઈ આવવામાં આવે. કહે છે હુર તું મને પાછું મદીના રજૂ થવા દે. કહે છે હું તમને હરગીઝ નહીં કરવા દઉં. તારીખમાં અહીંયા સુધી મળે છે કે ઇમામ કીધું હુર મને હિન્દુસ્તાન જવા દે, કીધું વાન પણ તમને હું નહીં જવા દઉં. કહે છે મારા સાથે તમે મેદાની કરબલામાં હાલો. જ્યારે આ ડિસ્કશન થતું હતું, હુર આવીને મૌલાના ઘોડાની લગામ પકડે છે કે હું તમને અહીંયાથી આગળ વધવા નહીં દઉં. ત્યારે ઇમામે હુસૈને કીધું અય હુર તારી માં તારા ગમમાં રડે. હુર કહે છે અબા અબ્દુલ્લાહ તમે મારી માની વાત કર્યા, હું તમારી માના બારામાં નહીં બોલું, હું તમારી માના બારામાં નહીં બોલું, કારણ કે તમારી માં સિદ્દીકે તાહિરા ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા છે. હુરની કામયાબીના બારામાં મળે છે કે હુર કામયાબ શા માટે થયા? કારણ કે હુર બીબી ફાતિમા ઝહરાની બહુ રિસ્પેક્ટ કરતા, જનાબી સિદ્દીકે તાહિરાની બહુ માન આપતા હતા. અઝાદારો, જ્યારે હુર ઇમામને રોકે છે ને, હાલત એ હતી કે જનાબે હુર પ્યાસા હતા, હુરનું લશ્કર પ્યાસું હતું, ઘોડાઓ પ્યાસા હતા. ઇમામ જ્યારે જોઈ છે હુરનું લશ્કર પ્યાસું છે, હુર પ્યાસો છે, ઇમામ કહે છે અબ્બાસ પાણીની સમીર કરો, હુરને પાણી પીરાવો, હુરના લશ્કરને પાણી પીરાવો, જાનવરોને પાણી પીરાવો. હું કહીશ યા અબા અબ્દુલ્લાહ આટલું મોટું દિલ તમારું કે ઝાલિમોને તમે પાણી આપો છો. અરે મૌલા થોડાક દિવસમાં તો ખયામની હાલત એ હશે કે એક કતરું પાણી ખૈમામાં નહીં હોય. અસાધારણ ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ નમાઝનો ટાઈમ થયો. ઇમામ કહે છે હુર નમાઝનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. કહે છે મૌલા અમે તમારા પછવાડે નમાઝ પડશું. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન ઇમામે જમાત થાય છે. હુર અને લશ્કરે યઝીદ અને ઇમામના સાથી ઇમામના પછવાડે નમાઝ પડે છે. અઝાદારો કારવાન ઇમામ હુસૈન કરબલાની સરઝમીન ઉપર આવી ગયો. અઝાદારો હુરને એમ હતું
હુરને એમ હતું કે આ ભૂત બિહામડી છે, કોઈ ઇમામ હુસૈનને કતલ થોડી કરે, આલી મોહમ્મદનું ખૂન થોડું ઢોળાય. હુરને એમ હતું કે નેગોશિએશન થશે અને બધું ખલાસ થઈ જશે, ઇમામ પાછા મદીના આયલા જશે. જ્યારે શબે આશુરામાં દેખરે દેવાણો કે કાલના દિવસે હુસૈનનું સરકલમ થશે. હુર તડપી ગયો, અરે મારાથી શું ગુનાહ થઈ ગયો, હું હુસૈનને કરબલામાં લઈ આવ્યો, આજે હુસૈન કતલ થશે, મારા થકી કતલ થશે. અઝાદારો શબે આશુર, હુર ખૈમાની અંદરમાં છે, ખૈમાની બહાર નીકળે છે. અઝાદારો કાનમાં અવાજ આવે છે બચ્ચાઓનો, અલ આતશ અલ આતશ, હાય પ્યાસ, હાય પ્યાસ. અઝાદારો હુર પોતાના દીકરાને બોલાવે છે, દીકરા મારા બાજુમાં આવ, અરે તારા કાન જરાક ખૈમા ઇમામ હુસૈન તરફ લઈ જા, મને કે તને શું સંભળાય છે. કીધું બાબા બચ્ચાઓ પ્યાસના લીધે તડપી રહ્યા છે, બચ્ચાઓ પ્યાસા છે. અઝાદારો હુર કે છે દીકરા બસ મેં ડિસિઝન લઈ લીધું છે, હું કાલે હુસૈન પાસે જઈશ, હું હુસૈન પાસે જઈને માફી માંગીશ. મૌલા મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે, મૌલા મારાથી ખતા થઈ ગઈ છે, મને માફ કરો. અઝાદારો શબે આશુર પસાર થઈ ગઈ, સુબે આશુર નમુદાર થાય છે. સુબે આશુર હુર ખૈમાથી નીકળે છે, એના જવાન દીકરાને લઈને નીકળે છે. રિવાયતમાં મળે છે કે જ્યારે બાળી નીકળ્યા, મુર્રા નામનો એક ઝાલિમ કે જે પાણી લઈને ઘોડાના પગ ઉપર રેડી રહ્યો હતો. અઝાદારો હુર પૂછે છે, મુર્રા હજી તો સવારનો સૂરજ ઉગ્યો છે, તું ઘોડાના પગમાં પાણી રેડે છે. કે છે હુર હું શું કરું, હજી તો આશુરનો દિવસ, આ સૂરજ ઉગ્યો છે, જમીન આગ જેવી તપે છે, ઘોડા પગ નથી રાખી શકતા. હુર કહેવા લાગ્યો અગર ઘોડાના પગની આ હાલત હોય તો ફાતિમાની ઓલાદનું શું હાલત હશે, બચ્ચાઓની શું હાલત હશે. અઝાદારો હુર કહેવા લાગ્યો દીકરા મારા હાથને બાંધી નાખ, મારી આંખ ઉપર પટ્ટી નાખી દે, મને એવી રીતના હુસૈનની ખિદમતમાં લઈ જા જે પ્રમાણે કેદી જાતો હોય. અઝાદારો ઇમામ ખૈમામાં બેઠા હતા, એક વેળા કહેવા લાગ્યા દીકરા અબ્બા, દીકરા અકબર, ભાઈ અબ્બાસ ઊભા થાવ, મારો મહેમાન આવી રહ્યો છે, મારો મહેમાન આવે છે. અઝાદારો અકબર કહેવા લાગ્યા બાબા આ ગરીબુલ વતનીમાં મહેમાન કોણ હોય, અહીંયા કોણ તમારી મદદે આવે, કે દીકરા બહાર નીકળ, મારો મહેમાન આવે છે. અઝાદારો મૌલા અબ્બાસ બહાર નીકળ્યા, અલી અકબર નીકળ્યા. એક વેળા હુરનો છોકરો કહે છે અલ્લાહુ અકબર. હુર કહે છે દીકરા શું થયું, કીધું બાબા અલી અકબર તમારા ઇસ્તિકબાલ માટે આવી રહ્યા છે. પરિવાર તકબીર બલંદ કરે છે, અલ્લાહુ અકબર. કીધું દીકરા શું થયું, કીધું બાબા અબુલ ફઝલ અબ્બાસ તમારો ઇસ્તિકબાલ કરવા આવે છે. ત્રીજી ફેરે તકબીર બલંદ કરી, કીધું દીકરા હવે કોણ, કીધું બાબા હુસૈન ઇબ્ન અલી પોતે આવે છે. અજરુકુમ અલ્લાહ. ઇમામ હુસૈન આવ્યા, હુર પોતાને પગે પછાડે છે, મૌલા મને માફ કરી દો, મૌલા તમારા ઉપર આ દિવસ ન આવતે, મેં તમારો રસ્તો રોક્યો મૌલા, એટલે તમને કરબલા આવવું પડ્યું, મૌલા મને માફ કરો. આ હુસૈન હુરને ઉપાડી લીધો, આ હુર હું તને માફ કરી દીધો, આ હુર ખુદા તને માફ કર્યો. ઇમામ રોવા લાગ્યા. હુર કહે છે મૌલા શું કામ તમે ગિરિયા કરો છો, કહે છે હુર હુર અમે આલે રસૂલ છે, હુર હુર જ્યારે તમારો રસ્તો બ્લોકે કર્યો મેં તને પાણી પીવડાવ્યું તું, આજે તું મહેમાન બનીને આવ્યો, હુર
એક કતરો પાણી નથી કે હું તારી મહેમાન નવાસી કરું. અસાદારો ઉર્ગે ચાકા બસ કરો, વધારે ના બોલો, બસ મારા દીકરાને મરવાની રજા દ્યો. બસ તમામ કહ્યું. અસાદારો હુરનો દીકરો મેદાનમાં જાય છે જેહાદ કરીને. જ્યારે શહીદ થયો આ હુર ઊભા થવા માંગે છે, જવાનની લાશ ઉપર જવા માંગે છે. ઇમામ હુસૈન હાથ પકડી લીધો. આય હુર, દુનિયામાં ઝઈફ બાપ જવાનની મૈયત નથી જોતો. આય હુર, તું સબર કર, હું કહીશ મૌલા. હુરનો આટલો ખ્યાલ કર્યા. અકબરના જનાસા ઉપર આવવાનું છે મૌલા. અસાદારો હુર મેદાનમાં ગયા, જેહાદ કરે છે. ઝાલિમ આવીને હુરની પેશાની ઉપર વાર કર્યો. પેશાની ફાટી જમીને કરબલા ઉપર હુર આવે છે. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ હુરના સરહાને આવ્યા. અય હુર, હુસૈન તમારા સરહાને આવ્યો છે. હુસૈન તમારા સરહાને આવ્યો. હુર, અઝાદારો પેશાની ફાટેલી હતી ને, ઇમામ ખિસ્સામાંથી રૂમાલ કાઢ્યો. રૂમાલ કાઢીને હુરની પેશાની ઉપર રાખ્યો. હુર કહે છે, આકા કપાર ઉપર શું રાખો છો? કીધું, હુર, આ રૂમાલ મારી માના હાથનો કાતેલો રૂમાલ છે. હું તબરુકાત તારા કપાર ઉપર રાખું છું. જ્યારે તું મારી માં સામે આવ તો કે છે, યા સહારા. હુસૈન તરફથી હદિયો લઈને આવ્યો.